गुसाई जी प्रभु चरण कहते हैं कि ये कलिकाल कैसा है, केવો છે આ કળિયુગ। આ કળિયુગની વિચિત્રતા એ છે, અભણ લોકોની બુદ્ધિ નથી બગાડી, અબુધોની બુદ્ધિ નથી બગાડી, મોટા મોટા વિદ્વાનોની બુદ્ધિને કલિયુગે ભ્રમિત કરી દીધા। આ કલિયુગ છે ને ખલધર્મિણી છે। સર્વમાર્ગેષુ નષ્ટેષુ કલૌ ચ ખલધર્મિણી। અને ખલધર્મી એટલે છલવા વાળો યુગ છે। કલિયુગ આવશે ને તો અપશબ્દો બોલતો નહીં આવે, એ ભગવાનનું નામ લેતો લેતો આવશે। એ કોઈ શૈતાનના વેશમાં નહીં આવે, કદાચ સાધુના વેશમાં આવી જાય। ખલધર્મી છે ને એને ઓળખવો બહુ અઘરું થાય। સતયુગ, ત્રેતા, દ્વાપરમાં માણસ ઓળખાઈ જાય જેવો હોય એવો। कलयुग में व्यक्ति ने ओळखવો अघरो छे। अखल धर्मिणी, इसलिए हरिराय जी ने वल्लभ साखी में कहा, हरिराय जी कहते हैं कि कलयुग में सभी धर्मों के मार्ग बंद हो चुके, द्वार बंद हो चुके। बधे भव्यता देखाशे, सगवड़ता देखाशे, व्यवस्था देखाशे, मान सन्मान मळशे, पण भगवान नु पूछो तो भगवान नहीं मळे। भगवान विषे बात नहीं हो, व्यवस्थाओ ए बधी सगवड़ताओ व्यक्ति केंद्रित बधी ज वातो हशे, पण जेना माटे मंदिरे गया छे ए भगवान की बात नहीं, भगवान ना सुख की बात नहीं होय, भगवान की सेवा की बात नहीं होय, अध्यात्म की बात नहीं होय। आ कलयुग नु लक्षण है, खल धर्मिणी है। અને એટલા માટે कलयुग में વધારે સાવધાન રહેવું। हाँ, हमारे भगवती तो कहते हैं कि हमको तो कलयुग से भी दिक्कत नहीं, क्योंकि कलयुग में जो लाभ मिला है वो अन्य युगों में कहां मिला। सब जुगते अधिकाई कलयुग, तो वल्लभ प्रगटे और सेवा રીત दिखाई। कलयुग में સૌથી મોટો લાભ થયો હોય ને, કલયુગ અને અન્ય યુગોમાં ફરક એટલો, અન્ય યુગોમાં ધર્મ સહેલો છે પણ ધર્મી મળવો અઘરો છે, અને કલયુગમાં ઊંધું છે, અહીંયા ધર્મી મળવો સહેલો છે, ધર્મ કરવો અઘરો છે। ये कलयुग का लक्षण है। यहाँ धर्म कठिन, धर्मी सरल है। अने और भागवत जी ने तो मानो हमारा मनोबल बढ़ा दिया। यत् फलम नास्ति तपसा न योगे समाधि नाम तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। केवल नाम लेने मात्र से प्रभु का अनुभव का। यहां गुसाई जी कहते हैं कली काल तमश्चन्न दृष्टित्वा विदुषामपि, बुद्धिमानोनी बुद्धि पण भ्रमित કરી દીધી છે। કારણ કે ભગવાન વિશેની વાત છે, ભગવાનની વાત નથી। बुद्धिमानो तर्क वितर्क कुतर्कમાં એવા પડી ગયા છે, એને ગ્રંથોની ચર્ચા કરાવી લો તો કરી લેશે। ઘણા લોકો કે અમને ગીતાજી મોડે, અમને ભાગવતજી મોડે, પણ એને કહું ગીતાજીમાં લખ્યું છે એ સેવા કરીશ તો કે એ બધું અમને નહીં ફાવે। ભાગવતજીમાં જે કહ્યું છે એવી ભક્તિ કરીશ તો કે એ બધું અમને નહીં ફાવે। એટલે ભગવાનની વાતો કરવી છે, ભગવાનને અનુભવવા નથી, એની સેવા કરવી નથી। તમે ભાગવતજી, ગીતાજી એ બધાનો સાર કો ગીતાજીમાં કહ્યું યત કરમ યત કરોસि યદસ્નાસि યજ્જુહોસि દદાસि યત તપસ્યસि કૌંતેય તત્કુરુસ્વ મદર્પણ। આ બધું અર્પણ કર। લોકો આખી ગીતાજી ભગવાન આગળ બોલી જાય પણ જે કહ્યું છે કરે નહીં। ભાગવતજીના શ્લોકો ગાઈ જાય પણ જે કહ્યું છે કરે નહીં। ભાગવત સુધારસ મત કે અપનો પંથ જતાય તુમ શરણાગતાય। જો તમે ભગવત સેવા કરો છો, ભલે તમને ગીતાજી કે ભાગવતજી મોઢે ભલે ન હોય, પણ તમે કલાક સેવા કરતા હો તોય તમે ગીતાજી અને ભાગવતજીને જીવી રહ્યા છો। ભલે કદાચ વૈષ્ણવના શ્લોકો કદાચ ભલે મોઢે ન હોય, પણ તમે ભાગવતજીને જીવો છો, તમે ગીતાજીને જીવી રહ્યા છો। आप इन ग्रंथों को जी रहे हो जो भगवत सेवा आप कर रहे हो। हम जब महाप्रभु जी का, गोसाई जी का उत्सव मनाने बैठे हैं तो आज पूरे पुष्टि सृष्टि से मैं आह्वान करता हूं, यहां बैठे आप हजारों लोगों से या आस्था चैनल से जो हजारों लोग घर घर में सुन रहे हैं, सबसे आह्वान करता हूं कि आज इस महाप्रभु जी के उत्सव में या गोसाई जी के पंचशताब्दी वर्ष में जब उनको कुछ भेंट देना चाहते हैं तो आज हर एक व्यक्ति संकल्प करे कि विश्व भर में कहीं भी वैष्णव का घर हो तो वो ठाकुर जी बिना का न हो। ये संकल्प आज हम सब करें। घर घर में प्रभु विराजे, घर घर में भगवत सेवा हो, यही महाप्रभु जी और गोसाई जी को सच्ची धरी हुई भेंट है। अब कितनी सेवा करो ये चर्चा मैं नहीं करता, कर रहे हो ये मेरे लिए बड़ी बात है। आप रोज 5 मिनट भी प्रभु के सन्मुख होते हो, ये सबसे बड़ा सद्गुण है। करो। वैष्णव का घर प्रभु बिना का नहीं होना चाहिए। वैष्णव का वैभव, वैभव का ऐश्वर्य ही वैष्णव का घर में विराजते ठाकुर जी। हमारे यहां तो वैष्णव वैष्णव मिले तो भी पूछते हैं कि प्रभु कैसे विराजते, क्या सेवा होती, ये वैष्णव की चर्चा होती। आज तो बे जना मळे ने सौथी पहला चर्चा थाय ट्राफिक ऊपर, ट्राफिक बહુ હતી। બીજી ચર્ચા થાય રાજકારણ ઉપર, અને એ બંને ન મળે તો પછી વેધર માટેની ચર્ચા, ગરમી બહુ છે, ઠંડી બહુ છે, ચર્ચા જ લૌકિકથી થાય।
અને એક વસ્તુ યાદ રાખો, શર્ટનું પહેલું बटन खोटू लागे ने પછી બધા જ बटन खोटा જ लागे। शर्ट का पहला बटन जो गलत तो आप लगा दो, फिर सभी बटन गलत ही लगेंगे। वैसे ही व्यक्ति वैष्णव को मिले तब पहला जो भगवत नाम से शुरू नहीं किया तो फिर लौकिक में ही पूरी बात पूरी हो जाएगी। इसलिए वैष्णव मिले पहले भगवत स्मरण किया जाता है, प्रभु को याद किया जाता है, क्योंकि प्रारंभ जिसका अच्छा हो उसका अंत भी अच्छा हो। तो श्री गोसाई जी आज्ञा करते हैं, कली काल तमश्चन्न दृष्टित्वा विदुषामपि, बुद्धिमानों की बुद्धि भी भ्रमित हो चुकी। ऐसे समय में प्रभु को हुआ कि मेरे महात्मा को कैसे प्रकट करूं, कौन समझाए मेरे महात्मा को। तो स्वयं ने विचार किया कि मेरे महात्मा को प्रकट करने के लिए मैं स्वयं भूतल पर पधारूंगा। संप्रत्यय विशेषतस्य महात्म्यम समभूत भुवि। અને આમ સ્વયં પ્રભુએ પોતાના મહાત્મ્યને પ્રગટ કરવા, પોતાનો આ સેવા માર્ગ પ્રગટ કરવા, ભાગવતના અર્થોને પ્રગટ કરવા માટે, દૈવી જીવોને ભગવત શરણાગત કરવા માટે પ્રભુએ નિર્ધાર કર્યો કે હું પોતે ભૂતલ પર પધારીશ। અને આમ નિર્ધાર કર્યો, આ વીર્ય ગુણ છે એમ કહ્યું, આ કલિયુગના પ્રભાવમાંથી મુક્ત કરવા માટે। કારણ કે કલિયુગ છે ને માણસની બુદ્ધિને હરી લે છે। આપણા મસ્તક પર કલિયુગ સવાર છે એનું પહેલું લક્ષણ શું? એનું પહેલું લક્ષણ એ જ કે પ્રભુનું નામ લેવાની ઈચ્છા ન થવી અને ભગવત સેવા માટે પ્રભુની સન્મુખ જવાની ઈચ્છા ન થવી। આ જ પહેલું લક્ષણ છે કે તમારા મસ્તક પર કલિયુગ સવાર છે। કારણ કે કલિયુગ માથે બેઠો હોય ને એ ભગવાનની નજીક ન જવા દે। આ પહેલું લક્ષણ। અને ઘણા ભણેલા ગણેલા એમ લોજિક કરે, અમારું દિલ ચોખ્ખું છે, અમે કોઈને હેરાન કરતા નથી, પાપ કરતા નથી, પછી અમારે ભગવાનની સેવા કરવાની શું જરૂર? લોકો આવા લોજિક વાળા। અરે તારું દિલ ચોખ્ખું છે, આ તો તું કે છે, પાડોશીને પૂછ તો ખબર પડે। આપણે જ આપણી જાતને કહી દઈએ कि મારું દિલ ચોખ્ખું, मेरा दिल तो बड़ा शुद्ध है, मलिन कोई दोष है नहीं, मेरी बुद्धि शुद्ध है, ये तो हम कहते हैं। दूसरों से पूछो तो पता चल। अरे अभी भी दिल शुद्ध नहीं हुआ, इसका ही ये प्रमाण है कि तुझे अभी भी भगवान की भक्ति करने की इच्छा नहीं होती। यही बताता है कि अभी भी तेरा दिल शुद्ध नहीं हुआ, तारू मन हजी पवित्र नहीं थयुं एनुं प्रमाण ज कि तू भगवान पासे जई शकतो नथी। 2 મિનિટ પણ ઠાકોરજી આગળ બેસી ન શકે। ઘણા લોકો એવા હોય, એને દોડાદોડી કરાવો પણ એને ઠાકોરજી આગળ બેસતો એ સંભવ નહીં। સૌથી મોટો સદગુણ કલિયુગમાં કોઈ હોય, હું તો હંમેશા કહું 5 મિનિટ પણ ઠાકોરજી આગળ બેસો। આપણને જ્યારે દેખાશે ત્યારે દેખાશે, પણ એ મને દેખી રહ્યો છે એવો ભાવ રાખીને એની સામે બેસો। हमको जब वो दिखे तब दिखेगा, पर वो हमें देख रहा है, ये भाव रखकर भी ठाकुर जी के सन्मुख बैठो। सन्मुखता ये सबसे बड़ा सद्गुण है। सबसे बड़ा सद्गुण कोई हो तो सन्मुखता। कलयुग में जब बुद्धि नष्ट हुई है, विद्वानों की बुद्धि भ्रमित हुई है, तब अपने स्वयं के महात्म्य को प्रकट करने के लिए स्वयं प्रभु भूतल पर पधारे। सप्तश्लोकी में तो स्वयं गोसाई जी कहते हैं, यदंग्रि नखमंडल, ये कलयुग है ना, केवल वल्लभ के नखचंद्र का दर्शन करो ना तो भी कलयुग की ताकत नहीं कि आपके निकट भी आ पाए। ऐसे वल्लभ के नखचंद्र है, श्री वल्लभ नखचंद्र छटाबिन सब जग मांझ अंधेर। कलि भुजंग मासादितम, गोसाई जी कहते हैं कलयुग रूपी भुजंग ने ग्रास कर लिया है जीव का, और उससे मुक्त होने का एक ही उपाय श्री वल्लभ के चरणारविंद है। आ कलयुगना जीवनी परिस्थिति केवी छे? गोकुलनाथजी हास्य प्रसंग में कहे छे कि कलयुगनो जीव केवी स्थितिमां जीवे छे कि पेलो एक मुसाफर जतो हतो, एने जो एक खुलो कूવો છે, તો કે લાવ જોઉં પાણી છે કે નહીં, અને જ્યાં વળીને જોવા ગયો ત્યાં પગ લપસ્યો, पैर लिपसा, और कुएं में गिरने जाए तो ए ज कुआ पासे एक वड़નું ઝાડ હતું, અને એની વડવાઈઓ ત્યાં લટકતી હતી કુવા પર, અને પડતા પડતા ના હાથમાં વડવાઈ આવી ગઈ, હવે લટકી રહ્યો છે વડવાઈ પર। નીચે પાણી નથી પણ એક સર્પીલો સર્પ છે, વિશેલો સર્પ, એક વિશેલો સર્પ નીચે છે, અને ફણા ઊંચી કરીને રાહ જુએ ક્યારે આ પડે ને લંક દો। હવે આ લટકી રહ્યો છે, પણ જે ડાળ પર લટક્યો છે એની પર મધપૂડો છે, અને डाळ खेचाई એટલે મધમાખીઓ ઉડવા લાગી, આને ચટકા ભરવા લાગી, અને દાળ તૂટવાની તૈયારીમાં હવે દાળ હલે છે, અને એક્ઝેક્ટ ઉપર મધપૂડો એટલે મધ ટપકવા લાગી, દાળ હલીને એટલે, અને સીધું આના મોઢા પર પડ્યું, અને એને થયું કેટલું મીઠું છે। બીજું ટપકું ક્યારે આવે? મોઢું ખોલીને રાજવા લાગે, બીજું ગયું, અરે વાહ તો બહુ મીઠું છે, ત્રીજાની રાજવા લાગે। હવે મૃત્યુના કિનારે પડ્યો છે, દાળ ક્યારે તૂટે ખબર નહીં, નીચે વિશેલો સર્પ છે, મધમાખીઓ ચટકા ભરી રહી છે, આ મધ પડવાની રાહ જોવે છે। ગોકુલનાથજી લખે કે એટલામાં મહાદેવજી ત્યાંથી નીકળ્યા, અને મહાદેવજી નીકળ્યા
એમને જોયું કે આ વિચારો મનુષ્ય મરી જશે, લાવ એને બહાર કાઢી. એટલે હાથ લાંબો કર્યો ને કહ્યું કે મને હાથ આપ, તને બહાર કાઢી દો. અને આ કલયુગનો જીવ એમ કહે છે બસ આ છેલ્લું ટપકું પડી જવા દો પછી હાથ આપો. આ જ પરિસ્થિતિ કલયુગના બધા જીવોની છે. આ કથા રૂપી કોઈ ભગવદી જીવ જેમ હાથ આપીને બહાર કાઢે એમ સત્સંગે તમારી સામે હાથ આગળ કર્યો છે, લાવ તને ભવકૂપમાંથી બહાર કાઢું. અને આપણે એમ કે આ છેલ્લા લગ્નમાં જઈ આવવા દો પછી આવું છું. ये परिस्थिति कलयुग की है, कलयुग के जीव की है. भुजंग कली रूपी भुजंग ने हमारा ग्रास कर लिया है, फिर भी विषयाशक्ति जीव की छूटती नहीं. ये तो श्री वल्लभ कलयुग में पधार, जीवन वल्लभ प्रगटे कली में. ये कलयुग में जीवन रूप श्री वल्लभ प्रगटे. दैवी जीवों को जीवन दान करने હવે પેટ ભરીને ખાઈએ છે ને નીંદ ભરીને સૂઈએ છે. વાર્તા સાહિબ में प्रसंग आता है कि पूछा कैसे चल रहा है जीवन. गुसाई जी ने पूछा तो कार पेट भरीने खाइए छे, नींद भरीने सूइए. बीजा बधा वैष्णव ने आश्चर्य थयो कि वैष्णव आવું बोले. गुसाई जी समझ गए भाव को. भाव प्रकाश में लिखा कि ये यूं कहना चाहते हैं कई जन्मों से आए पर कई जन्मों में व्यतीत हुए हमारे, पर भगवत सेवा नहीं मिली, प्रभु को धर के कभी नहीं लिया तो पेट भरा ही नहीं देवी जीवों का, वो तो भूखे के भूखे रहे. पर ये जन्म में वैष्णव कुल में जन्म मिला, भगवत सेवा मिली और प्रभु को धर कर अब प्रसादी लिया तो अब जाकर वैष्णव का पेट भरा. श्री वल्लभना नामનું ઉચ્ચારણ કેવલ લેવા માત્રથી અઘ્નાશક સર્વ પાપોનો નાશ થઈ જાય એવું શ્રી વલ્લભનું નામ. અને આ કલયુગમાં વૈષ્ણવ માટે જીવન રૂપ શ્રી વલ્લભ પ્રગટ થયા છે. અને એટલા માટે અહીંયા ગુસાઈજી પ્રભુ ચરણ કહે कलिकाल तमश्चन्न दृष्टित्वा विदुषामपि संप्रत्यय विषयस्तस्य महात्म्यम समभूतभवे. આ કલયુગમાં સ્વમહાત્મ્યને પ્રગટ કરવા માટે પ્રભુ પોતે પધાર્યા. આ વીર્ય ગુણ કયો. અને આગળ ત્રીજો શ્લોક કહેતા શ્રી ગુસાઈજી પ્રભુ ચરણે કહ્યું કે પ્રભુ પધાર્યા કેમ? બીજા કોઈને મોકલી દીધા હોત તો, કોઈ અંશ કલા આવેશ અવતારને મોકલી દીધા હોત અને આ કાર્ય કરી દીધું હોત તો. પણ કહ્યું જેમ અકબર બિરબલના વાર્તામાં આવે છે કે પેલા અકબર બાદશાહને બિરબલે કહ્યું, અકબર બાદશાહ કહેવા લાગ્યા કે આ તમારા ભગવાન શું વારે ઘડી આવી જાય, અમારા ખુદા પોતે ના આવે, એ તો पैगंबरों ने मोकले. बीरबल ने कहा समय आएगा तो बताएंगे. एक बार नौका विहार कर रहे थे और नौका विहार करते राजा का बेटा राजा के पास और सरोवर में बीच में नाव आई. बीरबल ने राजा के एक बेटे को उठाकर जल में डाल दिया और राजा चिल्लाने लगा, अरे मेरा बेटा गया पानी में. कूदा राजा जल में और बेटे को निकालकर नाव में चढ़ गया. कहा बीरबल तुम पागल हो गए हो, मेरा एक का एक बेटा डूब जाता तो ये क्या पागलपन. बीरबल ने कहा देखो महाराज मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा था. आपने कहा ना कि हमारे तो पैगंबर आए खुदा नहीं आते और तुम्हारे क्यों भगवान बार बार आ जाते. बीरबल ने कहा आपके प्रश्न का उत्तर मैं दे रहा था. देखो दूसरा कोई पड़ता जल में तो आप मुझे कहते, सिपाही को बुलाते, पर अपना बेटा गिरा हुआ देखा तो आपने किसी और की प्रतीक्षा नहीं की, आप खुद कूद गए. वैसे ही भक्तों को जब भगवान दुखी देखते हैं तो किसी और को नहीं भेजते, वो खुद ही छलांग लगा देते हैं और भवसागर से पार उतार लेते हैं. वैसे ही अपने श्रीअंग से प्रकट हुए दैवी जीवों को संसार में डूबे हुए देखा तब प्रभु ने सोचा किसी और को नहीं भेजना, यहां तो मैं खुद जाता हूं. इसीलिए गुसाई जी प्रभु चरण कहते हैं दया निज महात्म्य, दया करने के लिए, स्वयं के महात्म्य को प्रकट करने के लिए वाण्या यदा तदा स्वास्यम प्रादुर्भूतम चकारहि. અને પોતાના મહાત્મ્યનું પોતાની વાણી દ્વારા એ મહાત્મ્યને પ્રગટ કરવા માટે સ્વયંના મુખારવિંદ સ્વરૂપ શ્રી વલ્લભનું પ્રાગટ્ય ભૂતલ પર થયું છે. શ્રી વલ્લભ ભૂતલ પર પધાર્યા છે. કારણ પોતેથી પોતાના વિશે પોતાનાથી અધિક કોણ કહી શકે. અને આમ વિચાર કરી પ્રભુને થયું કે મારા મહાત્મ્યનું કોઈ વર્ણન નહીં કરી શકે એવું સામર્થ્ય કોઈનામાં નથી, એટલી મતિ કોઈની પહોંચી શકતી નથી. એ શાસ્ત્રોના પોતાના કલ્પિત અર્થો કહી શકશે પણ શાસ્ત્ર જે કહેવા માંગે છે એ કોઈ કહેતું નથી. એટલે મારે પોતે મારા મુખારવિંદના સ્વરૂપને પ્રગટ કરવું છે. આમ વિચાર કરી સ્વયં મુખારવિંદ સ્વરૂપ શ્રી વલ્લભ રૂપે ભૂતલ પર પ્રભુ પોતે પધાર્યા છે. તો એ વલ્લભ પોતે ભૂતલ પર પધાર્યા તો હવે જે ચંપાણનો આનંદ કરવાનો છે નંદ મહોત્સવનો, એટલે મહાપ્રભુજીના પ્રાગટ્યની થોડીક કથાનું દર્શન આપણે કરી લઈએ. શ્રી વલ્લભ ભૂતલ પર પધાર્યા કઈ રીતે? દ્વારકેશજીએ મૂળ પુરુષ નામનો ગ્રંથ રચ્યો છે અને મહાપ્રભુજીથી 7 પૂર્વજ પૂર્વ મૂલ પુરુષ નારાયણ યજ્ઞ શ્રુતિ અવતાર ભય સર્વજ્ઞ શાખા તૈત્રીય ગોત્ર ભારદ્વાજ તૈલંગ કુલ ઉદ્દીત દ્વિજરાજ.
મૂળ પુરુષ યજ્ઞ નારાયણ ભટ્ટ, આંધ્રપ્રદેશ કાંકરવાડ ગામ. અને પ્રકાંડ પંડિત, જાણે વેદનો સાક્ષાત અવતાર એવા યજ્ઞ નારાયણ ભટ્ટ ત્યાં બિરાજે છે. સોમયજ્ઞ કરતા છે, અનેક સોમયજ્ઞ આપે કર્યા છે. અને એક વાર જયારે સોમયજ્ઞ કરી રહ્યા હતા, જ્યાં છેલ્લી આહુતિ આપી, આખા મહાપ્રભુજીના કુળનો પરિચય આપ્યો છે. મૂળ પુરુષ નારાયણ યજ્ઞ, શ્રુતિ અવતાર ભય સગ, શાખા તૈત્રીય. મહાપ્રભુજીને વેદની, કૃષ્ણ યજુર્વેદ વેદ મહાપ્રભુજીનો, અને તૈત્રીય શાખા. એવી કથા આવે છે ઉપનિષદો વેદોમાં. યાજ્ઞવલ્ક અને વૈશંપાયન શિષ્ય ગુરુ હતા. અપરાધ થયો શિષ્યનો, એટલે ગુરુને આવે ક્રોધ ને કહ્યું, મેં તને જેટલા મંત્રો ભણાવ્યા છે એ બધા મને પાછા આપી દે. અને શિષ્યએ એ મંત્રોનું વમન કર્યું. મંત્રો કા વમન કિયા, ઉલટી કરી મંત્રો બહાર કાઢ્યા. અને અનેક ઋષિના શિષ્યો ઉભા હતા, અનેક એ ઋષિપુત્રો ઉભા હતા. અને બધાને થયું, આવા દિવ્ય અલૌકિક મંત્રો અમને ક્યાંથી મળે? પણ વમન રૂપે બહાર કાઢ્યા. અને બ્રાહ્મણ દેહમાં હતા તો એ લઈ ન શકે, વમન કરેલું ગ્રહણ ન કરી શકે. એટલે જેટલા ઋષિ કુમારો હતા એ બધા તીતર બની ગયા. તીતર નામનું પક્ષી હોય, બસ સબ તીતર બન ગયે. અને તીતર બની અને મંત્રોને ચૂગી લીધા. અને એની જે વેદની શાખા થઈ એ તૈત્રીય શાખા કહેવાય. તો શાખા તૈત્રીય, ગોત્ર ભારદ્વાજ, ભારદ્વાજ ગોત્ર. તૈલંગ કુલ ઉદ્દિત રાજ, દ્વિજરાજ તૈલંગ જેવું દિવ્ય કુળ, બ્રાહ્મણોમાં શિરમોર શ્રેષ્ઠ. યજ્ઞ નારાયણ ભટ્ટ સોમયજ્ઞ કરી રહ્યા છે. અને જ્યાં છેલ્લી આહુતિ આપી છે યજ્ઞ કુંડમાં, સાક્ષાત મદન મોહનલાલજી ત્યાં પ્રગટ થઈ ગયા. બોલીએ મદન મોહનલાલ પ્યારે કી જય. આજે જે કામનમાં સ્વરૂપ બિરાજે છે એ યજ્ઞ નારાયણ ભટ્ટના યજ્ઞ કુંડમાંથી પ્રગટ થયેલું દિવ્ય સ્વરૂપ છે. અને કહું, હે યજ્ઞ નારાયણજી, આપના કુળમાં 100 સોમયજ્ઞ થશે ત્યારે હું પોતે આપના કુળમાં પ્રાગટ્ય લઈશ. અને જ્યાં પ્રભુએ વચન આપ્યું, પ્રસન્ન થઈ ગયા છે યજ્ઞ નારાયણજી. અને પછી તો એમના અનેક વંશજો થયા, અનેક સોમયજ્ઞો થયા. શ્રી લક્ષ્મણ ભટ્ટજી આવ્યા છે કાશી. કુંભ મેળો લાગ્યો છે પ્રયાગમાં, ત્યાં આવીને નિવાસ કર્યો છે. 100મો સોમયજ્ઞ લક્ષ્મણ ભટ્ટજીએ કર્યો. કાશીના નિવાસ દરમિયાન સમયે યવનોનો ઉપદ્રવ થયો. અને જ્યાં યવનોનો ઉપદ્રવ થયો, ઇલમમાં ગારુજી 7 મહિનાનો ગર્ભ છે. લક્ષ્મણ ભટ્ટજીએ કહ્યું કે હવે આ સ્થાનમાં રહેવાય એમ નથી, આપણે આ સ્થાન છોડી અને દક્ષિણ તરફ જઈએ. ગાડામાં બેસાડા ઇલમમાં ગારુજીને, લઈને ચાલ્યા છે લક્ષ્મણ ભટ્ટજી. અને આવ્યું છે ચંપારણ્ય ગામ. આ ચંપારણ્ય એનું આધિદૈવિક ભાવ, ભાવાત્મક એમ કહેવાય. ચંપાનું વન એ તો સ્વામીજીનું વન છે. અને સ્વામીજી સ્વરૂપ શ્રી વલ્લભ છે એટલે ચંપારણ્યમાં પ્રગટ્યા છે. અને ચંપાના પુષ્પ માટે એમ કહેવાય કે ચંપા તો મેં 3 ગુણ, રૂપ રંગ અરુ વાસ, અવગુણ તો મેં એક હૈ, ભ્રમર ના આવે પાસ. કોઈએ પૂછ્યું કે ચંપા તુમે, ચંપાના ફૂલમાં બધા જ ગુણ, રૂપ રંગ અરુ વાસ, પણ અવગुण एक ऐसो भयो भ्रमर ना आवे पास. तुम्हें एक ऐसा अवगुण है कि भ्रमर सभी पुष्पों के पास जाता है, तुम्हारे पास नहीं आता रस लेने. ऐसा क्यों? तब चंपा ने कहा कि चंपक वर्णी राधिका और भ्रमर श्याम को दास, स्वामिनी जी को जानी के भ्रमर न आवे पास. कि चंपक वर्णी तो राधा जी हैं, स्वामिनी जी हैं. वह स्वामिनी जी रूप चंपा का पुष्प भावात्मक रूप से है, और भ्रमर तो श्याम का दास है, तो दास होकर स्वामी के पास कैसे जाए, इसलिए भ्रमर चंपा के पास नहीं जाता. तो चंपारण्य आया, स्वामी जी का वन आया, प्रसव થયો છે. મૃત બાળક જાણી કપડું લપેટી એક વૃક્ષની બખોલમાં એ બાળકને રાખી લક્ષ્મણ ભટ્ટજીને ઇલમમાં ગારુજી ચૌડા ગામમાં પાસે આવીને નિવાસ કર્યો છે. રાત્રિના સમયે સ્વપ્નમાં પ્રભુ પધાર્યા અને કહ્યું, હે લક્ષ્મણ ભટ્ટજી, આપના પૂર્વજોનો જે મેં વચન આપ્યું હતું કે તમારા કુળમાં 100 સોમયજ્ઞ થશે ત્યારે હું પોતે આવીશ, તો એ પોતે હું તમારા કુળમાં અવતરિત થયો છું. એ બાળક જેને મૃત જાણીને તમે મૂકીને આવ્યા છો એ મૃત નહીં, એ હું પોતે પધાર્યો છું. આપ પધારો ચંપારણ્યમાં અને મારો સ્વીકાર કરો. જે સ્વપ્ન દેખાયું તુરંત કહ્યું છે ઇલમમાં ગારુજીને, મને આવા પ્રકારનું સ્વપ્ન આવ્યું છે, આપણે તાત્કાલિક જઈએ. ગાડામાં બિરાજમાન થઈ લક્ષ્મણ ભટ્ટજીને ઇલમમાં ગારુજી આવ્યા છે ચંપારણ્યમાં, અને જ્યાં જુએ તો એક વિશાળ અગ્નિકુંડની મધ્યમાં એક નાનકડું અલૌકિક સુંદર બાલક પોતાના ચરણના અંગુષ્ઠને મુખમાં પધરાવી કિલકારીઓ કરી રહ્યું છે. ઇલમમાં ગારુજીને થયું, આવું અલૌકિક દિવ્ય બાળક કોનું હોય? લક્ષ્મણ ભટ્ટજીએ કહ્યું, નિશ્ચિત આપણું જ બાળક લાગે છે. અરે ચારે બાજુ અગ્નિ છે, હું કેમ કરીને એની પાસે જાઉં? લક્ષ્મણ ભટ્ટજી કહેવા લાગ્યા, જો આપનું બાળક હશે તો અગ્નિ આપને માર્ગ આપી દેશે.
આ તો સંકેત કર્યો છે કે જે યજ્ઞકુંડમાંથી અગ્નિકુંડમાંથી પ્રગટ થઈ જણે વચન આપ્યું હતું એ હું પોતે આવ્યો છું, એટલે અગ્નિકુંડની મધ્યમાં બાળક છે. અને જ્યાં ઇલ્લમા ગારુજી આગળ ચાલ્યા, મૂળ પુરુષમાં દ્વારકેશજી વર્ણન કરતા કહે કે આ અગ્નિકુંડ માર્ગ આપી રહ્યું છે. અને જ્યાં લક્ષ્મણ ભટ્ટજીએ કહ્યું કે આપનું બાળક હશે તો અગ્નિ આપને જરૂર માર્ગ આપશે, અને જ્યાં ઇલ્લમા ગારુજી બાલ ભાવે ધીમે ધીમે આગળ વધવા લાગ્યા અને જ્યાં અગ્નિકુંડની પાસે આવ્યા, અગ્નિએ આપમેળે સરકીને માર્ગ આપ્યો. ઇલ્લમા ગારુજીને થયું નિશ્ચિત આ મારું જ બાળક છે. દોડ્યા છે ઇલ્લમા ગારુજી, દોડતા દોડતા લઈ જ્યાં દોડીને મહાપ્રભુજીને ગોદમાં લઈને છાતીએ લગાડ્યા. એટલામાં તો આકાશમાં દેવતાઓ વિમાન લઈ લઈને આગળ વધવા લાગ્યા. આયે દેવ વિમાન અને ચડ ચડ, એક એક તે આગે બડબડ. અને જ્યારે ઠાકોરજીનું પ્રાગટ્ય થયું ત્યારે દેવતાઓ આવ્યા તો ખરા, પણ ઘણા દેવતાઓ રહી ગયા. નંદ મહોત્સવમાં પહોંચ્યા એના પહેલા તો બધું પૂરું થઈ ગયું. ઘણા એવા દેવતાઓ રૂપી વૈષ્ણવ પણ હોય છે, બધું પતી જાય ને પછી આવેલો થઈ ગયું. અરે તે અવસર હલતે તે મહાભાગ્યવાન. વૈષ્ણવે ઉત્સવનો અવસર ચૂકવો નહીં ક્યારે. પહેલા પહોંચી જાઓ. સત્સંગની ક્ષણ અને ઉત્સવની ક્ષણ, આ બે ક્ષણોને ક્યારે ગુમાવી નહીં. પહેલા પહોંચી જાઓ. અને આ દેવતાઓ જે કૃષ્ણ પ્રાગટ્ય સમય રહી ગયા તો એ દેવતાઓને થયું કે પ્રભુ પાછા ભૂતળ પર પ્રગટ થયા, આ વખતે દર્શનથી વંચિત નથી રહેવું. એટલે એક એક તે આગે બડબડ, એકબીજાથી આગળ નીકળી અને દેવતાઓ ભાગી રહ્યા છે વિમાન લઈ કે મહાપ્રભુજીનો આ મહામહોત્સવ અમે ચૂકી ન જઈએ. દેવતાઓ આવ્યા છે, પુષ્પવૃષ્ટિ કરવા લાગ્યા. આસપાસ અનેક મુનિઓ તપ કરતા હતા. મુનિઓને સમાચાર મળ્યા કે પ્રભુ પધાર્યા છે. વેદના મંત્રો ભણતા ભણતા મુનિઓ આવી આશીર્વાદ આપવા લાગ્યા. અને જેમ નંદ મહોત્સવ સમય વ્રજભક્તો આવ્યા એમ અલૌકિક વ્રજભક્તો ત્યાંથી પ્રગટ થયા. અને જેવો ઉત્સવ નંદ મહોત્સવ સમયે ગોકુલમાં થયો એવો જ ઉત્સવ મહાપ્રભુજીના પ્રાગટ્ય સમયે ચંપારण्यમાં થયો છે. आइए चंपारण चलते हैं और महाप्रभु जी के प्रागट्य उत्सव का आनंद करते हैं. आप सबको श्री वल्लभ के प्रागट्य की बधाई हो, बधाई हो. हमारे गुजरात के भक्त कवि दयाराम भाई तो कहते हैं कि प्रभु को जिस पर अतिशय कृपा करने की इच्छा हो, विशेष कृपा करने की इच्छा हो और प्रभु सोचें मैं इसे क्या दूं, और जब कोई अतिशय प्रिय हमारा मिले तो हमको जो प्रिय होता है वो हम उसको दे देते हैं. तो हमारे दयाराम भाई कहते हैं कि जे जन ऊपर વાલ ઘણું વ્રજપતિને આવે, જે જન ઉપર વાલ ઘણું વ્રજપતિને આવે એને મુખ श्री वल्लभ नाम जप बतावे. जिन पर प्रभु को अतिशय प्रेम आता है उसके मुख में प्रभु ही श्री वल्लभ नाम का दान देते हैं, और तब वह भक्त, वह भगवती, वह वैष्णव महाप्रभु जी के नाम का उच्चारण कर सकता है. दयाराम भाई तो कहते हैं अष्टाक्षर पंचाक्षर सर्व ग्रंथ सहित श्री वल्लभना नामમાં એ છે પૂર્ણ પ્રતીત. एक बार श्री वल्लभ के नाम का उच्चार, उसमें अष्टाक्षर हो पंचाक्षर हो सभी ग्रंथ श्री वल्लभ के नाम में समाहित है. और जब स्वरूप निष्ठा, जो कल बात हुई थी, नाम निष्ठा स्वरूप निष्ठा जग जाती है तब सब इसी के माध्यम से फलित होता है. ऐसे हमारे श्री महाप्रभु जी की गुण गाथा गाने के लिए आज हम सब एकत्रित हुए हैं. सत्संग यात्रा का यह द्वितीय दिवस. कल सर्वोत्तम सूत्र की गाथा का प्रारंभ किया. प्रारंभ के 6 श्लोकों का दर्शन कर रहे थे. जैसे भागवत जी की कथा कहते समय 6 अध्याय में पद्म पुराणांतर्गत महात्मा की गाथा गाई जाती है, वैसे ही सर्वोत्तम स्तोत्र के प्रारंभ में 108 नामों को प्रारंभ करते पहले 6 श्लोकों में श्री महाप्रभु जी के षटगुण का वर्णन श्री गोसाई जी ने किया. प्राकृत धर्मानाशयम अप्राकृत निखिल धर्म रूपमिति निगम प्रतिपाद्यम यत्तच्छुद्धम साकृति स्तौमी. ऐसे अलौकिक स्वरूप की मैं स्तुति करता हूं. मानो मंगलाचरण किया पहले श्लोक में. प्राय हमारे सभी ग्रंथों में प्रारंभ करते ही पहला श्लोक मंगलाचरण का होता है, नमन का होता है, स्तुति का होता है. यहां श्री वल्लभ के स्वरूप को समझाते हुए गोसाई जी ने कहा यह कोई प्राकृत नहीं है, ये जो स्वरूप है वो अपराकृत है, अलौकिक है. इसमें जरा भी लौकिकता नहीं है. स्वयं महाप्रभु जी कहते हैं मनुते नैव लौकिकम. एक वस्तु ध्यान रखिए, हमारे ठाकुर जी लौकिक नहीं है. तो प्रभु और प्रभु का लीला परिकर, इनमें लौकिक बुद्धि से उनको देखना यह पुष्टि मार्गीय अपराध है. कभी भी प्रभु और प्रभु संबंधी परिकर में लौकिक बुद्धि नहीं रखनी चाहिए. अरे घर में
सेवा का कक्ष है, उसमें जो आप बुहारी निकालते हो ना, तो प्रभु के कक्ष में बुहारी निकालते हो, उस बुहारी को भी पैर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कोई भी भगवत संबंधी वस्तु लौकिक नहीं है। हमेशा उसमें अलौकिक बुद्धि बनाए रखें। महाप्रभु जी हो, यमुना जी हो, गिरिराज जी हो, ब्रजमंडल हो, ठाकुर जी हो, या प्रभु संबंधी उनका लीला परिकर हो, या प्रभु संबंधी कोई वस्तु या पदार्थ हो, उसमें भी कभी भी लौकिक बुद्धि का उपयोग न करें। महाप्रभु जी तो कहे છે મારા ઠાકોરજી લૌકિક નથી, લૌકિક જાણતા નથી, લૌકિક સાંભળતા નથી, લૌકિક જોતા નથી, અને એટલે તો ભક્તોની લૌકિક ગતિ પણ થવા દેતા નથી। ચિંતા કાપી ન કાર્યા નિવેદિત આત્મવિ કદાપિતિ ભગવાન અપી પુષ્ટિસ્થો ન કરિષ્યતિ લૌકિકીં ચ ગતિ। અને જ્યારે જીવ લૌકિકમાં બહુ ફસાઈ જાય ને, ત્યારે મહાપ્રભુજી તો એમ કહે છે, ત્યારે એમ માનવું કે હરિણા ये विनिर्मुक्ता ते मग्ना भवसागरे। जब भगवान किसी का हाथ छोड़ देते हैं ना, तब वह भवसागर में डूब जाता है। कई लोग ऐसे मिलते हैं कि हम कितना भी उनको समझाएं प्रभु संबंधी, प्रभु कथा संबंधी, लीला संबंधी, पर उनकी बुद्धि लौकिक से बाहर निकलती ही नहीं। तब यह मानना चाहिए कि भगवान ने उसका हाथ ही छोड़ दिया है, उसे अब डूबने से कोई नहीं बचा पाएगा। और इसीलिए श्री महाप्रभु जी परम अलौकिक है। अरे आप ठाकुर जी के मनोरथ की सजावट भी करो ना, वहां गाय सजाते हैं, गोपियां सजाते हैं, पक्षियां सजाते हैं, और जब मनोरथ के दर्शन करो तो इन सबों के दर्शन अलौकिक बुद्धि से करने चाहिए। कोई कभावे लोभता, सब में अलौकिक बुद्धि रखनी चाहिए। प्रभु संबंधी प्रत्येक पदार्थों में अलौकिक बुद्धि रखो। झारी जी हो, वस्त्र जी हो, प्रभु के साहित्य सामग्री हो, वैष्णव को उनके साथ अलौकिक व्यवहार करना चाहिए। गुसाई जी प्रभु चरण कहते हैं, ये जो स्वरूप की जो मैं गाथा गाने जा रहा हूं वो अप्राकृत है, अलौकिक है। दूसरे श्लोक में समझाया, विद्वानों की बुद्धि भी जब उस भगवत स्वरूप को समझ नहीं पाती, जान नहीं पाती, और उनकी बुद्धि भी जब भ्रमित हुई है, और प्रभु के उस महात्म्य को कौन प्रकट करे, ये प्रश्न हुआ है, तब दया निज महात्म्यम करिष्यन् प्रकटम हरि वाण्या यदा तदा स्वास्यम प्रादुर्भूतम चकारहि। तब दया कर उस प्रभु ने स्वयं ही पधारने का निर्धार किया। अपने मुखारविंद स्वरूप श्री वल्लभ स्वरूप से स्वयं ठाकुर जी पधारे। वल्लभाख्यान में भी गोपाल दास जी ने कहा ना कि प्रभु को जब इच्छा हुई यश थावा विस्तार, स्वयं के यश का विस्तार करें, तेणे हेते आपो पे प्रगट्या श्री वल्लभ राजकुमार। और इसीलिए कृपा करके श्री महाप्रभु जी और गोसाई जी पधारे।